ছিল আপনাদের সাথে ওই ক্লাসে আমরা লাস্ট যে পার্টটা পড়েছিলাম দ্যাট ইজ চ্যানেল। এবং আপনারা যদি মনে করেন তাহলে দেখবেন হচ্ছে গিয়ে আমরা মানে বইয়ের প্রবলেম সলভ করেছিলাম 10.1 থেকে 10.9 and your exam will be conducted based on this portion. Okay, so আমরা লাস্ট ক্লাসে যেটা পড়েছিলাম, let's say there is a transmitter, so this is a transmitter, this part is a channel, this part is receiver, so এটা ধরুন একটা communication system model. So this is a communication system model figure. আচ্ছা, এই মডেলে আমাদের x আছে হচ্ছে x1 থেকে xm, x1 থেকে xm, y হচ্ছে y1 থেকে yn. আমরা m আর n দুইটাকে আমরা বলছি it could be equal, it could be m could be greater than n, n could be greater than m. এটা আমরা বলেছি, আমরা আজকে দেখব এটা কেন বলেছি। আর সেম টাইম আমরা বলেছি হচ্ছে কি আমাদের x এর যেটা x কে আমরা লিখতে পারি the matrix ফর্মে px equal to px1 p আসসালামু আলাইকুম স্যার, অনেকে বোধহয় জয়েন করতে পারছেন না স্যার, একটু dot 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 pxm. ওকে, এটা হচ্ছে আপনার ইনপুটের প্রবাবিলিটি গুলোর ম্যাট্রিক্স। সিমিলারলি y this is equal to p of y1 p of y2 p of yn. ওকে, এবং আমরা বলেছিলাম p of y equal to p of x dot p of y given x. এটুকু আপনাদের মনে আছে? যেখানে চ্যানেল হচ্ছে p of y given x, that is আমরা x যদি জানি, if x is given then we can calculate y. So আমরা এইটা লাস্ট ক্লাসে আমরা পড়েছিলাম। আমরা এও পড়েছিলাম যদি x কে যদি আমরা ডায়াগোনালি লিখি, ডায়াগোনাল means if x is x1 x2, diagonally যদি লিখি it should be something like this. If we write diagonally, in that case this one will call as p x comma y. এটা হচ্ছে গিয়ে joint probability. So এই পার্টটাতে কোনো রকম প্রবলেম আছে কিনা? এই স্লাইডের কোনো প্রবলেম আছে কিনা? No sir. ওকে, সো আমরা অনেকগুলো চ্যানেল পড়েছিলাম। আমাদের ফার্স্ট চ্যানেল হচ্ছে বাইনারি সিমেট্রিক চ্যানেল। বাইনারি সিমেট্রিক চ্যানেলে এরকম if we transmit 0 we can receive 0 and we can also receive 1. So if we are sending 0, there is a chance we can get 0, there is no error. If there is error, in that case 0 will be converted into 1. So 0 is transmitting, 0 is received, no error. 0 is transmitting, 1 is received, so there is a error. Similarly, 1 is transmitted, 1 is received, no error. 1 is transmitted, 0 is received, there is a error. So এই ধরনের চ্যানেল আমাদের এক্সিস্ট করে in communication. In traditional communication, we send something, we receive same thing or different thing. This is possible. That's why
we calculate bit error rate. এবং এটা কেন হয় এটা? Because of noise. Noise is added to the signal and it is modifying the signal to some extent. So that's why there is a chance of getting errors. এখানে দেখেন, this is your signal 1011 and this is the noise. At this point the noise is actually generating negative value. At this point noise is generating positive value. Here at this point the values are actually the less dominating. In that case actually 1 will be 0, 0 will be 1. That is 2 error can be possible because of noise. So binary symmetric channel আমরা ইউজ করি হচ্ছে গিয়ে in communication system. আমরা এটা লিখতে পারি, এই যে দেখেন আমাদের দুইটা ইনপুট, এই যে ইনপুট গুলো আমরা লিখলাম, আমাদের দুইটা আউটপুট গুলো লিখলাম 1 1 one input, sorry, x1 y1, 1 1 is alpha, so 1 1 is alpha, 1 2 is 1 minus alpha, 1 minus alpha. Similarly this one. There is a problem sir? No sir. Binary eraser channel, আমরা বলেছিলাম binary eraser channel is applied to a system, let's say the memory device or any kind of system that can be used as a memory. So in the memory device, what we do, we are storing 0, 0 is stored. We are trying to store 1, 1 is stored. But there is a possibility that the information is actually erased due to some kind of problem. যেমন ধরেন আপনি ম্যাগনেটিক টেপ, আমরা ছোটবেলায় পড়েছিলাম না ম্যাগনেটিক টেপ? জি স্যার। ম্যাগনেটিক টেপের মধ্যে যদি আপনি একটা ম্যাগনেটকে যদি জাস্ট ঘষেন, হালকা করে ঘষেন, তাহলে ম্যাগনেটাইজেশন কি হবে? ম্যাগনেটাইজেশন কি থাকবে? না স্যার, থাকবে না। ম্যাগনেটাইজেশন থাকবে না। থাকবে না মানে এমন না আপনি হ্যালো বলছেন সেটা অন্য কিছু হয়ে গেছে, কথাই থাকবে না। এর মানে দেখেন আপনি 0 স্টোর করেছেন, 0 ছিল, আপনি ম্যাগনেটাইজেশন নষ্ট করে দিয়েছেন, সেটা হয়ে গেল ইরেজার, মুছে গেছে ইনফরমেশন। So this is possible in case of memory device. Let's say in hard disk, this is very much possible. Eraser হতে পারে, error হতে পারে। Error হলেও পড়তে পারবে না, eraser হলেও পড়তে পারবে না। So for this kind of channel, we can write, we have 2 inputs, we have 3 outputs, 2 inputs, 3 outputs. 1 1 is alpha, 1 1 is alpha, 1 2 is 1 minus alpha, 1 minus alpha, 1 3 there is no connection, this is 0. ঠিক আছে? জি স্যার। ওকে, আচ্ছা আমরা আগে অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে নিই, তারপর আবার ব্যাক করি। এখানে আজকে হচ্ছে 30/7, রোল 1 2 স্যার। 3 স্যার শব্দ হচ্ছে প্রচুর। মামুন ভাই আপনার এখান থেকে শব্দ আসতেছে। রোল 3 কে আছেন? রোল 3, আচ্ছা রোল 4, রোল 4 ইয়েস স্যার। মামুন ভাই আপনাকে দিছে, মামুন ভাই আপনাকে দিছে। রোল 5, roll 6, Yes sir. 7, Yes sir. 8, 9, 10, Present, please. 11, Present, sir. 12, 12, 13, 13 present. 13 present. স্যার 12 এর সাইড নেট প্রবলেম স্যার 12 আছে স্যার 14, Present sir. 15, 16, 17, 17. 18, 18, sir.
19, 19, sir. 20, 20 sir. 21, 32, 22, sir. 33, Present, sir. 23 present. 34, Yes, sir. 24. স্যার 21 প্রেজেন্ট আমার মিট ছিল 26, আর ইকো হচ্ছে কোথা থেকে? Yes, sir. 25, sir. 26, sir, present. 27, 28, Yes, sir. আপনারা যারা Yes, sir. প্রেজেন্ট দিচ্ছেন তারা একটু মাইকটা বন্ধ করেন। কারো হচ্ছে গিয়ে দুইটা ডিভাইস খোলা আছে সেই জন্য ইকো হচ্ছে। রোল 28, Yes, sir. 29, Yes, sir. 30, 30, sir. 31, sir. 08, sir. 31, 31, sir. 31, sir. okay, 31 আপনারা হ্যাঁ, 31, sir. সবাই একটু মিউট করি ভাই। ক্লাস করতেছি পরে কথা বলছি ইয়ার রোল নাম্বার কত আপনার? Hello, sir. 08. 08, wait for it. I just heard about you. আমরা এখান থেকে যাই 40 রোল নাম্বার 17 আছেন এখানে এটা Sir, 201132. 17 আছেন 17 স্যার 17 প্রেজেন্ট স্যার। বাকিরা সব প্রেজেন্ট ধরে নিলাম আমি। ওকে, আমরা চলে আসি হচ্ছে গিয়ে এখন আমাদের আবার লেকচারে। এখন দেখেন এই যে লসলেস চ্যানেল, এই যে লসলেস চ্যানেলে হচ্ছে কি আপনার ইনপুট কম আউটপুট বেশি। মনে রাখবেন ইনপুট কম আউটপুট বেশি হলে একটা জিনিস হচ্ছে কি আমাদের input probability is always equal to 1. If the link is divided into two parts, if this is 0.8, it should be 0.2 because the total probability equal to 1. Similarly, the total probability of these two link equal to 1. If this is 1/3, this will be 2/3. If there is only one link, in that case the probability equal to 1. If we have a channel like this, lossless channel, in that case we can write 1 1 1 1 3 4 1 2 1 4 1 2 1 4 1 1 3 no connection 1 4 no connection 1 5 no connection, so all zeros. Similarly, এক্সকিউজ মি স্যার 36 বলছিলাম স্যার, রোল করার সময় বিদ্যুৎ চলে গেল আমার, এখন আমার মোবাইল দিয়ে কানেক্ট করছি স্যার। 36 present আছেন। এরপরে দেখেন আমাদের এই যে x2 x3 x2 x3 1 3 x2 x y4 x2 y4 2 3 বাকিগুলো 0। সিমিলারলি এটা হচ্ছে কি 3 5 3 5 1 বাকিগুলো 0। So this is the probability of channel matrix for lossless channel. If you look at this one, we can say that there is only one element in each column. প্রত্যেকটা কলামের মধ্যে একটা মাত্র এলিমেন্ট আছে। So we can write one non-zero element in column and m, this is m, the m is 3, n is 5, so m less than n. যদি তাই হয় আমরা এটা বলতে পারি কিনা দেখেন তো। আমরা প্রুফ করেছিলাম লাস্ট ক্লাসে, প্রুফ করেছিলাম
আমরা প্রুফ করেছিলাম এন্ট্রপি H x is less than or equal to log 2m log 2m less than or equal to 0. আমি যদি এখানে y লিখতাম, y যদি লিখতাম তাহলে লিখতাম হচ্ছে গিয়ে log 2n, সেম জিনিস। এটা হচ্ছে ইনপুটের জন্য, এটা হচ্ছে আউটপুটের জন্য। আচ্ছা, এবার দেখেন, মনে করেন আমরা এই যে যা লিখছি এটার সাথে এটার মিল আছে কিনা দেখেন তো চেহারা। স্যার এন কি সবসময় বড় হবে, ইকুয়াল হতে পারে না স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা পরের চ্যানেলগুলোতে ইকুয়াল দেখাবো, ছোট দেখাবো, সবই দেখাবো। সো এখানে দেখেন আমাদের উই হ্যাভ, এটা কেন হয়েছে সেটাও আমরা বলবো, একটু ওয়েট করেন জাস্ট। আমাদের এখানে সে ধরেন 100 লিটার পানি যায় এই পাইপ দিয়ে। মনে করেন ওয়াসা থেকে যে কানেকশনটা আসছে সেটা 100 লিটার পানি আসে এক ঘন্টায়। এখন আপনি চিন্তা করলেন আমার বেশি পানি যাওয়া লাগবে, আমি লাইনটা বড় করব। তাহলে কি এখানে মনে করেন এটা দিয়ে 200 লিটার পানি সে অ্যাকচুয়ালি ট্রান্সমিট করতে পারে, কিন্তু এটা 100 লিটার। তাহলে কি 200 লিটার পানি কি ফ্লো করবে? স্যার এটা তো সমস্যা না স্যার, ইনপুটেই তো সমস্যা আছে, আউটপুটে কিভাবে পাবো স্যার ফলাফল? হ্যাঁ, মানে ইনপুটে যা আছে ম্যাক্সিমাম তাই পাবো, তাই না? জি স্যার। আচ্ছা, এই কেসে আমরা বলতে পারি কিনা দেখেন, দ্য টোটাল ফ্লো উইল ডিপেন্ডস অন ইনপুট। ইনপুটকে আমি এক্স বললাম, আউটপুটকে যদি আমি ওয়াই বলি, তাহলে এটার ম্যাক্সিমামকে এটার ম্যাক্সিমাম কত হতে পারে, কার উপর ডিপেন্ড করবে? এটার উপর ডিপেন্ড করবে। এটা মানে কি? ইনপুট M। এবার দেখুন আমরা এটা বলতে পারি কিনা, ম্যাক্সিমাম এনট্রপি শুড বি ইকুয়াল টু দিস ইনপুট লগ n। এক্স যেহেতু বলছি সেজন্য আমরা লগ n লিখলাম। ওকে, এটা হচ্ছে লসলেস চ্যানেল। ডিটারমিনিস্টিক চ্যানেলটা দেখি। ডিটারমিনিস্টিক চ্যানেলে ইনপুট অনেক, আউটপুট হচ্ছে কম। ইনপুট হচ্ছে 5, এটা হচ্ছে 3, কিন্তু ইনপুট গুলো প্রত্যেকটার সাথে কিন্তু একটা করে লিঙ্ক থাকাতে প্রত্যেকটা প্রবাবিলিটি 1। আমরা এখানে বলছি ইনপুট থেকে যে লিঙ্ক গুলো বের হবে তাদের প্রবাবিলিটি ইকুয়াল টু 1। এখানে যদি দুটা লিঙ্ক বের হয়েছিল সেজন্য এখানে ভাগ হয়েছে। এখানে আমাদের একটা লিঙ্ক বের হয়েছিল, সো এটা হচ্ছে 1। এখানে দেখেন 5টা ইনপুট, এখানে আমরা 1 2 3 4 5 লিখছি। আমাদের 3টা আউটপুট 1 2 3। কারণ হচ্ছে আমরা জানি আমাদের এই পার্ট হচ্ছে ইনপুট, আমাদের এই পার্ট হচ্ছে আউটপুট। এখন আমরা 1 1 যদি লিখি, 1 1 1 2 1 1 3 2, এই যে 3 2 1 4 2 1 5 3 1, বাকিগুলো সব 0। তাহলে এখানে দেখেন আগেরটার মধ্যে আমাদের ছিল প্রত্যেকটা কলামে একটা নন জিরো এলিমেন্ট। এখানে প্রত্যেকটা কলামে দেখেন একটাও আছে, দুটোও আছে, বাট প্রত্যেকটা রোতে দেখি প্রত্যেকটা রোতে কিন্তু একটা নন জিরো। তাহলে আমাদের লসলেসে হচ্ছে গিয়ে কলামে নন জিরো এলিমেন্ট, আর ডিটারমিনিস্টিকে হচ্ছে গিয়ে রোতে নন জিরো এলিমেন্ট। আর লসলেসের ক্ষেত্রে m লেস দেন n, আর এটার ক্ষেত্রে m গ্রেটার দেন n। ক্লিয়ার? সেম প্রবলেমটা আমরা এখানে, ওয়াসা থেকে 200 লিটার পানি আসে, কিন্তু আপনার পাইপ হচ্ছে চিকন, এটা 100 লিটার পানি হচ্ছে কি আপনার নিতে পারে। তাহলে কি আপনার ফ্লো 200 লিটার হবে? তাহলে এখানে ইনপুটের উপর ডিপেন্ড করবে না আউটপুটের উপর ডিপেন্ড করবে? ফ্লো আউটপুটের উপর ডিপেন্ড করবে। আউটপুটের উপর ডিপেন্ড করবে। তাহলে কি আমরা এই কোয়েশ্চেন দুইটার মধ্যে কোনটা নিব, উপরেরটা না নিচেরটা? নিচেরটা নিতে হবে। নিচেরটা নিতে হবে। তাহলে আমরা লগ 2n ঠিক আছে ম্যাক্সিমাম? এম ঠিক আছে স্যার। এম তো এম স্যার ইনপুটের উপরে কাজ করে, আর এন হচ্ছে যেহেতু আপনি ওয়াই দিবেন প্রথমটাতে। হ্যাঁ, এটা যেহেতু আমাদের y, এটা যেহেতু আমাদের x, y এর উপর ডিপেন্ড করবে, এটা log 2n লিখছি, n হবে। ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন আপনাকে আমি প্রশ্ন, মানে আমি এখন যেটা বুঝাবো,
এই যে লসলেস চ্যানেল আমরা কোথায়, যেমন আমরা এখানে এক্সাম্পল দিছি, এটা হচ্ছে কমিউনিকেশন ইউজ হয়, এটা হচ্ছে গিয়ে হার্ড ডিস্কে ইউজ হতে পারে, ফ্লপি ডিস্কে ইউজ হতে পারে, এটা কোথায় ইউজ হয়? লসলেস অথবা ডিটারমিনিস্টিক চ্যানেল, এটা বোঝার জন্য আমরা এখানে একটা এক্সাম্পল নিয়েছি। আমাদের এক্সাম্পলটা দেখেন, আমরা বলছি এটা হচ্ছে একটা মোবাইল টাওয়ার। এই টাওয়ারে ধরেন আপনি 11টা 2 মিনিটে একটা ট্রান্সমিশন শুরু করেছেন। 1 সেকেন্ড আপনি ট্রান্সমিট করলেন, 1 সেকেন্ডে আপনার 3টা বিট গেল। বিটগুলো কত? 0 1 0। 12টা 2-তে আপনি শুরু করেছেন, 12টা 3-এ 3টা বিট আপনি পাঠিয়েছেন। ধরেন এই পাথ দিয়ে গেল, তাহলে রিসিভারে এই পাথ দিয়ে যেতে সময় লাগবে না? লাগবে না? জি স্যার। ধরেন এইটুকু পাথ ট্রাভেল করে এখানে আসতে 2 সেকেন্ড সময় লাগলো, তাহলে আমি রিসিপশন শুরু করব কোন টাইমে? 11টা 3-এ শেষ, 11টা 5। 11টা 5 আমরা শুরু করি। এখানে যদি মানে এই পাথ দিয়ে যেহেতু গেছে, তাহলে আমাদের এই 3 বিট এখানে রিসিভ হতে কতক্ষণ সময় পরে শেষ হবে রিসিপশন? 2 সেকেন্ড পরে। 2 সেকেন্ড পরে। কেন? আমরা 2 সেকেন্ড পরে শুরু করছি, শেষ হবে তো আপনার 1 সেকেন্ড পরে। দেখেন 11টা দিয়ে শুরু করছিলাম, 1 সেকেন্ড লাগে। এখানে আমাদের সময় হচ্ছে 1 সেকেন্ড। তাহলে এখানে সময় আমার কত? 1 স্যার 1 সেকেন্ড ডিলে। 1 সেকেন্ড স্যার। ক্লিয়ার? জি জি স্যার। স্যার। আচ্ছা, এখন প্রত্যেকটা বিট যদি এই পাথ দিয়ে না যেয়ে, একটা বিট যদি এই পাথ দিয়ে, 2টা বিট যদি এই পাথ দিয়ে যায়, আর একটা বিট যদি এই পাথ দিয়ে যায়, তাহলে ওটা কি এইটুকু সময়ের মধ্যে পৌঁছাবে? না স্যার, সময় বেশি লাগবে। এটার জন্য বেশি সময় লাগবে, এটার জন্য বেশি সময় লাগবে, এটার জন্য 2 সেকেন্ডে লাগবে। ধরেন এই পাথ দিয়ে যেতে আপনার লাগলো হচ্ছে কি 4 সেকেন্ড, অথবা আমি বললাম হচ্ছে 6 সেকেন্ড লিখলাম ধরেন। আপনি এই যে এইটুকু আমি ওয়েট করছি কয় সেকেন্ড? 2 সেকেন্ড। 2 সেকেন্ড ওয়েট করছি, কারণ এই 2 সেকেন্ড হচ্ছে আমার ডিলে। আমি 3-এ শেষ করছি, 5-এ শুরু করছি, 6-তে শেষ করছি, কিন্তু এটা 2 সেকেন্ড ডিলে। কারণ 6 সেকেন্ড ডিলে যদি হয়, তাহলে আপনি রিসিভ করবেন কখন? এর পরে না আগে? এই টাইমের পরে না? তাহলে আপনি 3 বিট পাঠালেন, কয় বিট পাবেন রিসিভে? 3 বিট পাঠালেন, রিসিভ করবো আমরা 2 বিট। 2 বিট। ঠিক আছে কিনা? 2 বিট হবে। দেখেন আপনি পাঠালেন অনেকগুলো বিট, রিসিভ করলাম আমরা কম বিট। আমরা পাঠালাম 3 বিট, রিসিভ করলাম 2 বিট। কেন 2 বিট রিসিভ হয়েছে? আমি যেটা রিফ্লেক্টেড পাথ দিয়ে যদি আমার কোনো ইনফরমেশন যায়, তার ডিলে বেশি হওয়ার কারণে আমি নির্দিষ্ট টাইমে সেটা রিসিভ করতে পারবো না। সেটা ওভারল্যাপ করবে কার সাথে? সেটা রিসিভ হবে কখন? এর পরের সময়ে। আচ্ছা, ধরেন আবার 3 বিট পাঠালাম, তাহলে এখানে কিন্তু আগে যে 0 ছিল, এইটা 1 0 তো 0 1 তো ট্রান্সমিট হয়েছে, 0 1 ট্রান্সমিট হয়েছে, এখানে বাকি রয়ে গেল 0, কারণ এই 0টা এই পাথ দিয়ে গেছিল। 0 আর এখন যে 3 বিট পাঠালাম, এই 3 বিট হয়ে গেল 4 বিট। পাঠালাম 3 বিট, পেলাম 4 বিট। এখানে পাঠালাম 3 বিট, পেলাম 2 বিট। এরকম যদি হয় কোন একটা চ্যানেলে, বারবারই 3 বিট পাঠাচ্ছি, বারবারই 2 বিট পাঠাচ্ছি, ওই চ্যানেলকে আমরা কি চ্যানেল বলবো? চ্যানেল। আমরা 2 বিট সরি আমরা 3 বিট পাঠাচ্ছি, 4 বিট পাচ্ছি, তাহলে কোন চ্যানেল বলবো? লসলেস। লসলেস স্যার। এনি ডাউট? না স্যার। ওকে, ডাউট না থাকলেই ভালো। আচ্ছা, আরেকটা চ্যানেল দেখে, এটার নাম হচ্ছে নয়েজলেস। নয়েজ না থাকলে আমরা কমিউনিকেশন সিস্টেম আমরা জানি y equal to say h(x plus n). ফেডিং যদি আমরা বাদ দেই, এটা যদি 1 ধরি, তাহলে হচ্ছে h plus n। নয়েজ যদি না থাকে, তাহলে whatever we are transmitting, we are receiving the same thing. এটা মানে কি আমরা বললাম? No noise. That is noiseless. That is what we are
transmitting x, we are getting the same thing. এটা ক্ষেত্রে আমরা চ্যানেল কিভাবে লিখতে পারি না? পারি? জি স্যার। মানে কোনাকুনি থাকবে, এই যে 1 1 2 2 3 3 4 4 এরকম। তাহলে এখানে কিন্তু এটা কিন্তু m না হয়ে কি হবে? m হবে, তাই না? জি স্যার। ঠিক আছে? এটার ক্ষেত্রে আমরা h কি লিখতে পারবো বলেন? h, আমি এটা h of x ও লিখতে পারবো, এটা আমি h of y লিখে দেবো। তাহলে আমি ইকুয়াল টু লিখতে পারবো। এখানে যদি ম্যাক্স লিখি, we can write log 2m equal to log yeah, doubt নো স্যার। স্যার doubt yes নাকি doubt no? স্যার এটা তো ডাউট নাই, আগের দুইটা যে স্যার No doubt, sir. দেখলাম স্যার আমরা আগের আবার ব্যাক করলাম, বলেন কি ডাউট? এখানে স্যার ওই যে আগেরটা প্লাস এটা x1 বা x2 এর সাথে y2 বা y3 এর কি কোনো ইয়ে হওয়ার সম্ভাবনা নাই? x1 এর সাথে যেমন y1 y2, কিন্তু y3 কি সে মানে y3 সিম্বল কি আমরা পেতে পারি? এটা তো আমরা অ্যাজিউম করছি, দেখেন we have assumed that this is this. আপনি এমনও ধরতে পারেন, এটা এই চ্যানেলটা আপনি এইভাবে না ড্র করে আপনি ধরেন সে আমরা যদি একটা চ্যানেল ড্র করি এখানে, ধরুন এই এটা হতে পারে, এটা আপনার ইচ্ছা। স্যার এইখানে লসলেস চ্যানেলের ক্ষেত্রে কি তাহলে এমন যে আমার ইনপুটের সংখ্যা কম হবে, আউটপুট সবসময় বেশি হবে, এটা লসলেস। আর ডিটারমিনিস্টিকের ক্ষেত্রে সবসময় আউটপুটটা কম হবে আর ইনপুটটা বেশি হবে, তার মানে দুইটার বিপরীত আর কি। হ্যাঁ, সেটা তো আমরা লিখছি এই যে আমরা লিখছি, এবং কারণটাও আমরা এক্সপ্লেইন করছি, কমিউনিকেশন সিস্টেমেই অ্যাকচুয়ালি এটা হয়। জি স্যার। এবার এক্সপ্লেইন করুন স্যার, এটা সরি আবার বলেন, এটা এক্সপ্লেইন করব? জি স্যার, এই যে একটু নয়েজ ইয়াটা স্যার ডিটারমিনিস্টিক চ্যানেলে হচ্ছে গিয়ে আপনার ইনপুট বেশি থাকবে, আউটপুট কম থাকবে। আমরা এই প্রবাবিলিটি লিখি হচ্ছে ইনপুটের উপর বেস করে। ইনপুটকে যদি টোটাল প্রবাবিলিটি অফ ইনপুট ইজ ইকুয়াল টু অলওয়েজ 1। আমি যেহেতু একটা মাত্র লিঙ্ক, এটা প্রবাবিলিটি 1, এটা যেহেতু একটা মাত্র লিঙ্ক, এটা প্রবাবিলিটি 1। ওয়াই কয়টা আছে এটা ডাজন্ট ম্যাটার, অলওয়েজ ইনপুটের উপরে, যে কারণে আমরা এটা সবগুলো 1 লিখছি। এটার ক্ষেত্রে দেখেন আমরা যেহেতু দুই ভাগে ভাগ করছি, 3/4 প্লাস 1/4 ইকুয়াল টু 1, 1/3 2/3 ইকুয়াল টু 1। এটা একটা মাত্র লিঙ্ক, সেজন্য হচ্ছে 1। লসলেসে ইনপুট কম, ডিটারমিনিস্টিকে ইনপুট বেশি। এরপরে আমাদের এই স্লাইডটা আমাদের লাগবে ম্যাথ করার জন্য। এখানে আমরা এটা আমি আরেকবার লিখি, তাহলে আপনাদের ইজি হবে। আচ্ছা, দেখা যায় না। এনিওয়ে, আমরা এর স্ট্যাটিস্টিক্সে এই ধরনের ডায়াগ্রাম করেছি, এটাকে আমরা বলি হচ্ছে গিয়ে ভ্যান ডায়াগ্রাম। আমরা এইটুকু, এই পুরোটা, যেটা আমি একটা কাজ করি, আমরা এটাকে বললাম h of x, এই পুরোটাকে আমরা বললাম h of y. There are some overlap portion, right?
ওভারল্যাপ পোর্শনকে আমরা বলছি হচ্ছে গিয়ে এটা হচ্ছে ওভারল্যাপ পোর্শন। তাহলে এই যে পোর্শনটা আছে ইয়েলো মার্ক, ইয়েলো মার্ক যেটা, এটা হচ্ছে গিয়ে আমরা বলি এইচ ওয়াই গিভেন এক্স। এর মানে এক্স কতটুকু পোর্শন ওভারল্যাপ করেছে সেটা যদি আমি জানি তাহলে আমি এটা লিখতে পারবো। বিষয়টা হচ্ছে তাহলে এই পোর্শনটাকে তাহলে আমরা কি বলতে পারি? X given y. 8x given given y. এটা আমি একটুখানি একদম ডার্ক করে দিই তাহলে মোটামুটি ওকে। এখন আমরা যদি বলি যে এইচ এক্স কমা ওয়াই, এটার মানে হচ্ছে গিয়ে এই পার্টটা, এই পার্ট মানে আমি যদি এটা যদি এভাবে যদি ড্র করি, আমাদের এই পোর্শন যদি বলি আমি এক্স, এটা নিচ্ছি তাই না? এই পার্টের ভ্যালু কত? এই পার্টে কি লিখবো আমরা? এই যে পুরোটা কি y given x, এটা হচ্ছে এইচ এক্স, তাহলে পুরোটা হচ্ছে এইচ ওয়াই গিভেন, ঠিক আছে? তাহলে আমি পুরোটা পেলাম। আবার কিন্তু আমি এইভাবেও ড্র করতে পারতাম, এটা কিন্তু এইভাবেও ড্র করতে পারতাম, এই পুরোটা প্লাস এইটুকু, এটাকে লিখতাম আমরা এইচ অফ ওয়াই, আর এখানে লিখতাম হচ্ছে এইচ x given y স্যার। তাহলে এদিকে ইকুয়েশনকে আমি লিখতে পারি মানে আমাদের জয়েন্ট প্রবাবিলিটি মানে কি পুরোটা, মানে এই পুরোটা এই কমন পোর্শনটা বাদ, মানে একটা পোর্শন এখানে তো দুইটা, এটার একটা পার্ট থাকবে, এটার একটা পার্ট থাকবে, এটা দুইবার নিচ্ছি, কিন্তু দুইটা যখন আমি একসাথে যখন লিখবো একটা পার্ট আমি ধরবো না, তো যে কারণে আমরা বলছি এটা হচ্ছে এইচ অফ এক্স, এটা হচ্ছে এইচ ওয়াই গিভেন এক্স, অথবা এইচ অফ ওয়াই এক্স সরি এইচ এক্স গিভেন ওয়াই, সেটা আমরা এখানে ইকুয়েশনে লিখলাম। আচ্ছা, আর এই ইকুয়েশন আমরা পড়েছি কি? এটা পড়ি নাই আমরা? স্যার আমরা তো শুরুই করছি এটা দিয়ে। জি স্যার। এনট্রপি। আচ্ছা, এনট্রপির এই ইকুয়েশন এই পার্টটা ডিপেন্ড করে, মানে এনট্রপির এই পার্টটা ডিপেন্ড করে এই পার্টের উপরে। এখানে যদি এক্স লিখি এখানে এক্স হবে, এখানে যদি ওয়াই লিখি এখানে ওয়াই হবে, এখানে যদি জেড লিখি এখানে জেড হবে, এখানে যা লিখবো, যেমন এখানে যদি এক্স গিভেন ওয়াই লিখি এখানে এক্স গিভেন ওয়াই, এখানে যদি ওয়াই গিভেন এক্স লিখি এখানে ওয়াই গিভেন এক্স, এখানে যদি এক্স কমা ওয়াই লিখি এখানে হচ্ছে কি এই জিনিস, এখানে যা লিখছি এখানে তা, ঠিক আছে কিনা? একটু ক্লিয়ার? আচ্ছা, এই পার্টটা এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে গিয়ে জয়েন্ট। জয়েন্ট মানে হচ্ছে গিয়ে এক্স যদি একটা ভেরিয়েবল থাকে তো আমি পি অফ এক্স লিখবো, এখানে যদি এক্স কমা ওয়াই থাকে আমি লিখবো হচ্ছে পি অফ এক্স কমা ওয়াই। যদি আমাদের
এক্স কমা ওয়াই কমা জেড থাকে, তো আমি লিখবো পি অফ এক্স কমা ওয়াই কমা জেড। দ্যাট ইজ হচ্ছে কি জয়েন্ট প্রবাবিলিটি। এই যে এটা পুরোটাকে আমরা কি বলি, এটা জয়েন্ট মানে জয়েন্ট প্রবাবিলিটি। এই যে জয়েন্ট প্রবাবিলিটি। তাহলে দেখেন এখানে ভেরিয়েবল আছে একটা ভেরিয়েবল, যে কারণে এখানে এক্স লিখছি, এখানে একটা ভেরিয়েবল, এখানে ওয়াই লিখছি, যে ভেরিয়েবলটা সেটা। এখানে এক্স ওয়াই দুইটা ভেরিয়েবল, এখানে তাদের জয়েন্ট লিখছি। এখানে ওয়াই এক্স দুইটা ভেরিয়েবল, দুইটা লিখছি। এখানে আমাদের দুইটা ভেরিয়েবল, দুইটা লিখছি। ক্লিয়ার কিনা বলেন? জি স্যার, ক্লিয়ার। এটা মনে রাখার জন্য বলছি, কিন্তু এগুলো সবগুলো প্রুফ করা যাবে, যেগুলো আপনারা স্ট্যাটিস্টিক্সে পড়ে আসার কথা। বাট আমাদের ওই প্রুফ দরকার নেই, সো যে কারণে আমরা প্রুফ করে দেখাচ্ছি না। আমাদের শুধুমাত্র এক্সপ্রেশনটা মনে থাকলেই হলো। আচ্ছা, এবার চ্যানেল ক্যাপাসিটি। চ্যানেল ক্যাপাসিটি এটা হচ্ছে একটা সিম্বলের ক্যাপাসিটি। দ্যাট ইজ হচ্ছে গিয়ে একটা ট্রান্সমিটার যে সিম্বল জেনারেট করে, এই সিম্বল এটার রেট হচ্ছে সি অফ এস। এখন সাথে যদি আরো 8টা সিম্বল জেনারেট করে, তাহলে টোটাল ক্যাপাসিটি হবে হচ্ছে গিয়ে সি ইকুয়াল টু আর ডট সিএস, যেটা আমরা এখানে লিখলাম। ক্যাপাসিটি হচ্ছে গিয়ে ডিপেন্ড করে ইনফরমেশন, ম্যাক্সিমাম ইনফরমেশনের উপরে। যেমন আমরা এখানে কিন্তু বলছিলাম এই যে আমাদের এই দুইটার মধ্যে আমাদের ডিপেন্ড করবে এক্স এর উপরে। সো ফ্লো এটা হচ্ছে কি আমাদের ইনফরমেশন। আমরা এখানে লিখছি হচ্ছে ক্যাপাসিটি হচ্ছে গিয়ে ইনফরমেশনের ম্যাক্সিমাম, মানে এর মধ্যে ম্যাক্সিমাম যতটুকু কোড, ধরেন 101111, এটা হচ্ছে তার ক্যাপাসিটি। যতগুলো ইনফরমেশন আমরা দিব, তার ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি হচ্ছে, ম্যাক্সিমাম ইনফরমেশন হচ্ছে তার ক্যাপাসিটি। ধরেন এখানে আমি এখানে 5টা বিট পাঠাইতে পারি, এখানে আমি 4টা বিট পাঠালাম, এর ক্যাপাসিটি কত হবে? ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি 9 স্যার। ম্যাক্সিমাম মানে একটা সিম্বলের ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি 5ই হবে। এটা হচ্ছে সিম্বল। সিম্বলের ক্ষেত্রে তো স্যার 5। হ্যাঁ, এই যে এটা কিন্তু সিম্বল লিখছি আমরা, এই যে সিম্বল। আমি একটু লিখি আরেকবার। আমরা দুইটা সিম্বল লিখছি, একটা হচ্ছে 5, একটা হচ্ছে 4। এর মধ্যে ম্যাক্সিমাম কোনটা? 5। তাহলে ম্যাক্সিমাম সিম্বল কত হবে? 5 হবে। তাহলে আমরা এখানে বলছি হচ্ছে কি, দেখছি আমরা CS ইকুয়াল টু ম্যাক্স ভ্যালু অফ, একটা আছে 5, একটা আছে 4 ইকুয়াল টু 5। ক্লিয়ার? জি স্যার। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে আমরা এটা মাল্টিপ্লাই করে টোটাল ক্যাপাসিটি পাবো। এখন আমরা আবার ব্যাক করলাম প্রথমে। এই যে লসলেস চ্যানেলের ক্যাপাসিটি কত হবে? ক্যাপাসিটি আমরা একটু আগে পড়লাম, সি ইকুয়াল টু ম্যাক্সিমাম আই। এখানে কি এটা ওয়াই এর উপর ডিপেন্ড করবে না এক্স এর উপর ডিপেন্ড করবে ক্যাপাসিটি? স্যার এটা এক্স এর উপরে ডিপেন্ড করবে। তাহলে এটা 3 হবে ম্যাক্স hx ইকুয়াল টু log 2m। জি স্যার। i এর ভ্যালু হচ্ছে গিয়ে hx ইকুয়াল টু i2m। সিমিলারলি আমাদের ডিটারমিনিস্টিকের ক্ষেত্রে কি লিখবো? log 2n, কারণ ম্যাক্সিমাম ডিপেন্ড করবে হচ্ছে আমাদের এইটার উপরে, y এর উপরে। এটার ক্ষেত্রে কি হবে ম্যাক্সিমাম? স্যার এটা তো যা আছে সেটাই, কারণ নো লসের ক্ষেত্রে একই তো থাকবে। এখন নিতে পারবো n নয়েজ লস একটা নিলেই হবে, তাই না? জি স্যার। আচ্ছা, আমরা এইটা 16 অথবা 18 যে কোনো একটা অঙ্ক পরীক্ষায় দিব 100%।
আবার বলি 16 অথবা 18 আমরা 100% পরীক্ষায় দিব। সেটা একটু আমরা মুছে আবার সলভ করি। ওকে, আমাদের গিভেন কি কি দেখি আমরা এখানে। আমাদের গিভেন কি কি আছে? xi ইকুয়াল টু আলফা। xi যদি আলফা হয় x2 কত হবে? 1 1 minus মানে আলফা হবে alpha. না? আচ্ছা, তাহলে আমরা লিখতে পারি দেখেন p of x equal to p of xi p of x2 x1 x2 equal to alpha 1 minus alpha. তাহলে p of d x equal to কি লিখবো বলেন? আলফা 0 0 1 minus alpha. alpha 0 0 1 minus। আচ্ছা, এবার হচ্ছে কি আমরা দেখি চ্যানেল গিভেন। এই যে চ্যানেল গিভেন, চ্যানেলে এটা হচ্ছে x1 x1 y2, এটা হচ্ছে এটা দেওয়া আছে। চ্যানেলের ক্ষেত্রে আমরা এটা লিখতে পারি কিনা? probability of y given x লিখতে পারি? জি স্যার, লেখা যাবে। বলেন এবার। 1 মাইনাস আলফা 1 মাইনাস পি বা আলফা, এখানে যেহেতু আলফা ধরতেছে না, 1 মাইনাস পি আর 1 minus p আর আবার p তার 1 টু পজিশনে পি আর 2 টু পজিশনে 1 মাইনাস পি। ঠিক আছে, এটুক গিভেন, এটুক গিভেন আমাদের এখন বের করতে বলছে i x, y ইকুয়াল টু, দেখেন এটার সাথে কাকে কাকে রিলেট করছে? h y কে রিলেট করছে। আমরা ব্যাক করি। ও আচ্ছা, এটা তো আমি দেখাই নাই। এই যে এখানে আমরা একটা ওভারল্যাপ পার্ট দেখালাম না, ওভারল্যাপ পার্ট, এই ওভারল্যাপ পার্টকে আমরা বলি i x, y। এই যে ওভারল্যাপ পার্ট যেটা দিলাম, এই ওভারল্যাপ পার্ট যদি আমি পেতে চাই তাহলে আমি কিভাবে পাবো? স্যার ওই ডায়াগোনাল প্রবাবিলিটি অফ পি দিয়ে এর সাথে গুণ করতে হয় স্যার, হচ্ছে আমাদের পি অফ এক্স গিভেন ওয়াই যেটা আছে, এটা দেখেন, পি অফ ওয়াই গিভেন এক্স। আমি ডায়াগ্রাম থেকে বলছি, আমি এটা যদি বের করতে চাই এই পোরশন থেকে, আমি যদি বিয়োগ করি এই পোরশন, যদি এটা এটা থেকে এটা যদি বিয়োগ করি তাহলে কি আমি এই পোরশন পাবো? জি স্যার, পাওয়া যাবে তো। আচ্ছা, এটাকে আমি লিখলাম h y, তাহলে এটা কি লিখবো? h y given x. y given x, তাহলে এটাকে আমি বলবো i x, y। সিমিলারলি আরেকটা পার্ট থেকে এটা পাওয়া যাবে, এটা ঠিক আছে, এটা কি লিখবো? h of x given y. এইচ অফ এক্স গিভেন ওয়াই দিতে হবে, আর এটা আই এক্স ওয়াই, আই ওয়াই এক্স। তাহলে i, এটা দেখেন আমরা এই এখানে কি লেখা আছে? এই যে i x, y h y, i x, y, এটা যদি নেই তাহলে আমি কি লিখতে পারবো? h y given x। এক্স। দেখেন তো দেখি আমি লিখতে পারি কিনা। জি স্যার, লেখা যাবে তো। এই দেখেন i
x, y x, y equal h of x, h h of of x. y লিখতে চাচ্ছিলাম। এটাও তো সমস্যা নাই স্যার, h of y না, লিখলেও এটা তাহলে x given y। সমস্যা আছে হচ্ছে গিয়ে কারণ আমাদেরকে প্রুফ করতে বলছে show that mutual information this is given by hy। তাহলে আমি কি x এর পার্টটা নিলে হবে? দুইটাই নিতে পারবো, তো স্যার এটা দেখি না দুইটাই দিতে পারবো, কিন্তু আমাদের y টা নিতে হবে। স্যার। ম্যাথের ক্ষেত্রে হলে যে কোনোটা ধরে করলে হবে মনে হ্যাঁ, হয়, কিন্তু প্রমাণ যেহেতু করতে হচ্ছে সে তো। এটাই নিতে হবে, তাই না? জি স্যার। মাইনাস h, ঠিক আছে। y given x। এখানে আমি লিখলাম হচ্ছে উই নো। সমস্যা আছে কিনা দেখেন কারো এইটুকু, এই 4 লাইন। সমস্যা আছে? না স্যার, এখন পর্যন্ত নাই। আচ্ছা, একটু আগে আমরা h p given y x এটা আমরা একটু আগে করছিলাম, এই দুইটা দেখেন আমি করছিলাম। এটা কি ছিল কার মনে আছে? h y given x equal to, আমি আরেকবার একটু দেখাই আনি এই জিনিস। আমরা এই যে দেখেন h y given x আমরা পড়ছি। আচ্ছা, যতটুকু মনে থাকে ততটুকু বললে হবে। আমি দুইটা সামেশন দিলাম। দুইটা সামেশন কেন দিলাম? আমার ভেরিয়েবল কয়টা? একটা x একটা y, দুইটা সামেশন। y এখানে লিখবো p, কি লিখবো? এটা স্যার মনে নেই, লাস্ট পার্ট মনে আছে। x1 y1 এই যে এটা আমরা বলছিলাম অলওয়েজ হাই প্রবাবিলিটি, আর লাস্ট পার্ট হচ্ছে জাতীয়তা। তাহলে দেখেন আমি লাস্ট পার্ট যেহেতু মনে আছে ওটাকে লিখিনি, log 2 p y x y j লিখলাম, x i লিখলাম। y j লিখলাম কেন? আমার ইনপুট গুলোকে আমরা বলি হচ্ছে i ইকুয়াল টু I 1, 2। এটাও আমরা লিখি হচ্ছে j ইকুয়াল টু 1, 2। এজন্য y এর ক্ষেত্রে j লিখছি, x এর ক্ষেত্রে i লিখছি। আপনি আপনার ইচ্ছা মতো যে কোনো ভেরিয়েবল লিখতে পারেন। এটা হচ্ছে কি আমাদের জয়েন, এটা হচ্ছে x i y j। দেখি আমরা বলছি এই পার্ট অলওয়েজ জয়েন্ট, এই যে জয়েন্ট লিখে দিছি, জয়েন্ট জয়েন্ট জয়েন্ট, ঠিক আছে। এই পার্ট হচ্ছে কি এটার মতো সেম ভাবে লিখছি। এখানে এখনো একটা জিনিস ভুল আছে, কে বলতে পারবে? স্যার লিমিট দেওয়া হয় নাই স্যার। ওই যে সামেশনের নিচে i equal to 1 একটা j equal to 1 ওই লিমিটটা আচ্ছা ঠিক দিয়ে আছে, দিন। i equal to 1 2 দিলাম, j equal to 1 2 দিলাম। এরপরও ভুল আছে। কোন স্যার? মাইনাস সাইন ভুল দিছি। সামেশনের আগে একটা মাইনাস চিহ্ন দিয়ে দেন। হ্যাঁ, এখন দেখেন আমরা একটু আগে দেখছি, দেখেন এই পার্ট এই পুরোটা যদি আমরা এখন প্রুফ করতে পারি এটা আর এটা ইকুয়াল, তাহলে তো প্রুফ হয়ে গেল, তাই না? এই বক্স দুটো ইকুয়াল দেখাতে পারলে তো হবে। জি স্যার। এখন আমরা এটা প্রুফ করব। ওকে, সব ঠিক থাকলে কিন্তু শুরু করে দিব এখনই আমরা। আচ্ছা, p x given y এটা কেমনে বের করেন? আপনাদের মনে থাকার কথা, আমরা পড়ছিলাম এর আগে, আমি এখানে লিখি, আমরা দুটো জিনিস পড়ছিলাম। আমরা পড়ছিলাম p of y equal to p of x, p of y given। আবার পড়ছিলাম p of x, y equal to p x d। এটা আমরা প্রবলেমও সলভ করছি, ডট p y given x। তাহলে এটা বের করতে গেলে আমাদেরকে এটাকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে। দেখেন p of d আমরা বের করছি, এই যে p of d, এই p of
y, x equal to p of d, আর এটা হচ্ছে কি আমার চ্যানেল, এটা হচ্ছে আমার চ্যানেল। এখানে যা লিখছি এখানে তা করছি কিনা দেখেন। ঠিক আছে, স্যার আমরা এখানে আরেকটা লাইন লিখে নিই, p of y, x equal to p of d x dot p of y given x equal to, আচ্ছা এখন আমরা এখানে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করে এটুক পাবো, এটুকু আমার লেখার দরকার নেই, আমরা এটুকু লিখলে হবে। আচ্ছা এবার বলেন, আমরা অলরেডি পড়ে আসছি, এটা আমরা 1 2 লিখছিলাম, এটা আমরা 1 2 লিখছিলাম, এটা হচ্ছে আমাদের 1 1, এটা হচ্ছে আমাদের 1 2, এটা হচ্ছে আমাদের 2 1, এটা হচ্ছে আমাদের 2 2, তাই না? জি স্যার। আচ্ছা এইবার আমাদের এখানে যেটা লিখছি এটাকে আমি ইকুয়াল টু এভাবে লিখতে পারি কিনা দেখেন তো। আমি প্রথমে i equal to 1 নিব, j equal to 1 নিব। i equal to 1, j equal to 1 যদি নেই তাহলে আমি এটা লিখতে পারি কিনা দেখেন, মাইনাস সাইন দিলাম, এই p x1 y1 log 2 y1 x1। এরপর আবার পরেরটা কি নিব, 1 1 নিছি, এরপরে কি নিব 1 2 1 2 x1 y2 y2 log 2 কি লিখবো এখানে y2 x1 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 plus p 2 1 x2 y1 x2 y1 log 2 plus y1 x2 so log 2 y1 x2। এই log 2 p আছে কিন্তু, জি স্যার, p তো আছে স্যার, p হ্যাঁ। আমি ভুল করে লিখি নাই। y2 ইকুয়াল টু p x1 y1 এর ভ্যালু কত, 1 1 এর ভ্যালু কত, x1 স্যার 1 1 x1 y1 স্যার আলফা 1 মাইনাস p। এটা একটু লিখে নিই, 1 1 এটা হচ্ছে গিয়ে আলফা 1 মাইনাস p, আলফা 1 মাইনাস p। আচ্ছা এরপরে log 2 দিয়ে কি লিখবো, 1 minus স্যার p এটা y1 x1 হ্যাঁ কত হবে, স্যার y1 x1 এর ভ্যালু আছে হচ্ছে 1 minus p একই তো শুধু 1 মাইনাস p হয়। এই যে 1 মাইনাস p। জি স্যার ওর উপরে আছে 1 মাইনাস p। আচ্ছা এরপর আমরা কি লিখবো এই পার্টের জন্য, স্যার এই পার্টের জন্য আসবে হচ্ছে আলফা p, তারপরে আসবে p, এই পুরোটার জন্য log 2p আর কি। তারপরে আসবে 1 মাইনাস আলফা p, তারপরের পার্ট আসবে p, মানে log 2p আর কি। এরপরেরটা 1 মাইনাস আলফা 1 ইনটু 1 মাইনাস p আর log 2 1 মাইনাস p। আচ্ছা এটা এবার সলভ করতে পারবেন, মানে এটা যেটা যদি আপনি যদি ভেঙে ফেলেন, যেমন ধরেন আলফা, মানে আমি স্যার করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। এই যে আমি একটুখানি আগাই দিই, এই যে আমরা লিখবো হচ্ছে আলফা, এই ব্র্যাকেটটা বারবার ডিস্টার্ব করছে, আলফা এই যে আলফা ইনটু 1 এটা log 2 1 মাইনাস p, এটাকে যদি করি তাহলে হবে মাইনাস আলফা p log 2 1 মাইনাস p প্লাস হচ্ছে আলফা p
log 2p প্লাস এটা কি লিখবো প্লাস না মাইনাস মাইনাস 3 প্লাস ভুলে গেলাম প্লাস হচ্ছে p log 2p এটা হচ্ছে মাইনাস আলফা p log 2p এটা এরপরে বাকিটা করবেন এটা যদি আপনি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করেন এটা আসবে আচ্ছা প্রুফ যদি হয়ে যায় এরপরে আলফা এবং পি এর ভ্যালু দিলে বের করতে পারবো না আমরা আলফা পি এর ভ্যালুর জন্য আই বের করতে পারবো না স্যার ভ্যালু যদি দেওয়া থাকে সেই ক্ষেত্রে তো স্যার ওই পি আর আলফার জায়গায় মান বসিয়ে দিলে হয়ে যাবে মান দিয়ে বের করে ফেলবো এটাও তাই মান বসিয়ে দিয়ে বের করে ফেলবো এখন যদি আমরা জিজ্ঞেস করি এটার ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি কত ধরেন ডি আরেকটা অঙ্ক ক্যাপাসিটি ইকুয়াল টু হোয়াট তাহলে দেখেন পার্ট ডি এর জন্য আমরা যেটা করব ক্যাপাসিটি সি ইকুয়াল টু আমরা কি জানি ভুলে গেছি আমি ম্যাক্স কি জানি স্যার ম্যাক্স আই x1 y1 আচ্ছা তাহলে এটার ম্যাক্সিমাম যদি নেই তাহলে এই পার্টের ম্যাক্সিমাম এই পার্টের ম্যাক্সিমাম এই পার্টের ম্যাক্সিমাম এটাই কারণ আমরা অলরেডি ভ্যালু বসানোর পর যেটা পাইছি পি এর ভ্যালু যদি ফিক্স থাকে তাহলে এটার ম্যাক্সিমাম কি চেঞ্জ হবে এটার ম্যাক্সিমাম কি চেঞ্জ হবে কি তো ফিক্স আরেকবার একটু স্যার আমাদের এই ভ্যালুগুলো যদি দেওয়া থাকে একটা ফিক্স ভ্যালুর জন্য এই কোয়েশ্চেনের ভ্যালু কি হবে কনস্ট্যান্ট আসবে না একটা এটা যদি আপনি 0.2 log 2.2 0.3 log 3.3 এরকম যদি লিখেন এটার ভ্যালু কি আসবে কনস্ট্যান্ট একটা ভ্যালু 0.2 0.2 এর ম্যাক্সিমাম কত 0.2 0.2 এর ম্যাক্সিমাম 0.2 কোনো কিছু চেঞ্জ হবে না তাহলে এটার ক্ষেত্রে আমরা এখানে লিখতে পারবো এটার ক্ষেত্রে এই যে ম্যাক্স এইচ ওয়াই একটা পার্ট হবে আর একটা পার্ট হবে হচ্ছে p log 2p plus 1 minus p log 2 1 minus p এই পার্টের কোনো কিছু চেঞ্জ হবে না এর আগে ম্যাক্সিমাম দিই নাই কারণ আমি যদি লিখি ম্যাক্সিমাম অফ 2 ম্যাক্সিমাম অফ 2 তো 2 এটার ভ্যালু ফিক্সই আসবে এখন এটার ভ্যালু কত এটা আমরা কিন্তু প্রুফ করছি দেখেন আমরা পড়ছিলাম এইচ এর ভ্যালু কখন ম্যাক্সিমাম হয় যখন dh বাই dA হচ্ছে 0 আচ্ছা আরো অন্যভাবে করা যায় আমরা একটু আগে পড়ছি দেখেন তো যেটা y এর ভ্যালু h equal to log 2 let's say m অথবা log 2n দুইটা ইনপুট দুইটা আউটপুট তাহলে log m আর n তো সেম এখানে m আর n সেম না জি স্যার log 2m m এর ভ্যালু কত এখানে m এর ভ্যালু কত 2 তাহলে h of y অথবা এটার ভ্যালু কত 1 তাহলে যেটা আমার প্রুফ করার দরকার আছে দেখি দেখেন তো ওর এখানে অনেক কিছু লিখছে আমি ওটা লিখি নাই এই দেখেন এই প্রবলেমটা ভেরিফাই দ্যাট cs equal to this ওরা লিখছে কি দেখেন এই পার্টটা লিখছে লিখার পর লিখছে হচ্ছে hy is maximum since the channel output is binary hy is maximum when each output is equal probable এত কিছু আমার বলার দরকার আছে আমি সরাসরি আমি 1 লিখতে পারবো 1 লিখতে পারবো না আমি যেটা দেখাইছি এটা দিয়ে m এর ভ্যালু 2 2 হলে তো এটা 1 হয় এত কথা লেখার দরকার আছে না কথা লেখার দরকার নাই আপনারা সরাসরি এটা করতে পারবেন 10.19 এটাও সেম ওয়েতে করতে হবে চ্যানেল এটা
এখানের সাথে স্যার, এটা এটা ডিফারেন্স কি বলেন বলেন বলেন। স্যার ওই লগ a টু দি পাওয়ার a ইকুয়াল টু তো এমনিতেই 1 হয়, তাহলে তো এখানে 2 টু দি পাওয়ার 2 রয়েছে, এটা তো এমনিতেই 1 লেখা যাবে মনে হয়। তাই তো হ্যাঁ লেখা যাবে তো। আচ্ছা এই প্রবলেমটা আমি করে দিলাম না, কারণ এইটা আর আগের প্রবলেমের ডিফারেন্স হচ্ছে কি শুধু এই ম্যাট্রিক্সটা, এটা আগে 2x2 ম্যাট্রিক্স ছিল, এটা এখন কত হবে 2x3 ম্যাট্রিক্স, বাকি সব কিছু সেম। এটা আপনারা নিজেরা করবেন। এইটুক পর্যন্ত আপনাদের পড়া শেষ। আমি আরেকটা সেকশনে এইটুক পর্যন্তই পড়াইছি। আচ্ছা যেহেতু আপনাদের সময় আছে, আপনাদের লিখতে হয়েছে কম, আগে বলেন এর মধ্যে কোনো প্রবলেম আছে কিনা আপনাদের? যেটুকুন পড়েছে এটুকুর মধ্যে কোনো প্রবলেম আছে? আপনি একটা মাইক্রোফোন কিনেন, আপনি একটা মাইক্রোফোন কিনেন। স্যার ওনার ডিটারমিনিস্টিক চ্যানেলে মনে একটা প্রবলেম আছে, এটা বলবো। ডিটারমিনিস্টিক চ্যানেলের হচ্ছে গিয়ে আমাদের এই ডিলের কারণে আমরা 5টা বিট পাঠাচ্ছিলাম, আমরা 3টা বিট পাচ্ছিলাম। এই 3টা বিট পাচ্ছিলাম কারণ আমাদের এই পাথ দিয়ে ইনফরমেশন যাচ্ছিল, সো আমাদের ম্যাক্সিমাম ইনফরমেশন পরের সিম্বলের সাথে মার্জ হয়ে যাচ্ছিল। যে কারণে ওই সময় ওই চ্যানেলটাকে আমরা বলছিলাম ডিটারমিনিস্টিক চ্যানেল। ডিটারমিনিস্টিক চ্যানেলের হোয়াট এভার দ্য, এই কানেকশনটা আমার ইচ্ছা মতো, এই কানেকশনটা কিন্তু আমার ইচ্ছা মতো। আমি যদি ইচ্ছা করি আমি কিন্তু একটা, যেমন ধরেন এই যে এখানে আমাদের দেখি আমরা একটা টেস্ট করি, এখানে টেস্ট সেলফ টেস্ট। এক্সকিউজ মি স্যার, আমি এখানে, হ্যাঁ বলেন। আচ্ছা স্যার, ডিটারমিনেটিভ চ্যানেলে আমরা জানি তো যেহেতু ইনপুটের উপর প্রবাবিলিটি ডিপেন্ড করে। বলেন। হ্যাঁ, কিন্তু ওই যে একটা ইকুয়েশন আমরা দেখলাম যে ওয়াই এর উপর ডিপেন্ড করতেছে, ওই জিনিসটা একটু কনফিউজ হয়ে গেছে। আচ্ছা এখানে দেখাচ্ছি আমি। ওকে স্যার, জি। এটা একটু আমাকে বলেন কিভাবে লিখবো আমরা? এটা কোন ধরনের চ্যানেল? লসলেস। স্যার এই আন্দাজে বললে স্যার এটা ডিটারমিনিস্টিক চ্যানেল, কারণ এখানে ইনপুটের সংখ্যা বেশি আর আউটপুটের সংখ্যা কম। তো এটা দেখে আমরা বুঝছি যে চ্যানেল হচ্ছে গিয়ে ডিটারমিনিস্টিক। আচ্ছা প্রশ্ন হচ্ছে কানেকশনটা কি হবে? স্যার কানেকশন তো আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো দিলেও তো সমস্যা নাই, কারণ এখানে তো স্যার আমাদের ইনপুট আছে 5। আমি এটা দিলাম, ধরেন আমি এটা দিলাম, এটা এমনি কানেক্ট করলাম। আমাদের তাহলে প্রবাবিলিটি অফ y given x, এটা কি হবে? এর ভ্যালু কত লিখবো? 1.2 সব 1 হবে, কারণ এই প্রবাবিলিটি ডিপেন্ড করে ইনপুটের উপর। ইনপুট যেহেতু ভাগ হয়নি, ঠিক আছে, কিন্তু ইনপুট কিন্তু এখানে ভাগ হয়েছে, এখানে ভাগ হয়েছে না? জি স্যার। স্যার ইনপুট সেকেন্ড ইনপুট থেকে ফার্স্ট আউটপুট আর সেকেন্ড আউটপুট দুইটাতেই গেছে, তাহলে এখানে তো ভাগ করে দিলাম তো, ঠিক আছে নাকি না? জি স্যার, এখন ঠিক আছে। আচ্ছা এবার বলেন। ওয়ান টু থ্রি ফোর, তিনটা আছে, 1 2 3। 1 1 হচ্ছে কি, এটা হচ্ছে 1 2 3 4 1 2 3। 1 1 হচ্ছে 1 1 2 1 3 কানেক্টেড নাই, তাহলে এগুলো 0। এটা কানেক্টেড আছে 0.5 স্যার।
0.5 0 এরপর 0 তারপর এটা 1 2 হচ্ছে 3 on 1 0 হয় আর ওটা অন্য দুটো 0 হবে 4 on 0 0 আর 410 420 431 420 001 431 এটা কি ঠিক আছে? ডিটারমিনিস্টিক চ্যানেল হয়েছে নাকি হয়নি? স্যার হইছে তো হয় নাই তো স্যার। স্যার হয় নাই তো স্যার, মানে 5 on 2 নম্বর কলামে ই আছে, দুইটা আছে, দুইটা স্যার পার্ট আছে। এইখানে দুই নম্বর কলামে কিন্তু কলামে দুইটা এলিমেন্ট আছে। এটা কিন্তু এই যে আমি এই দেখেন এটা রো এর হিসাবে আসবে না স্যার? রো আমাদের বরাবর দুইটা একটা এলিমেন্ট থাকতে হবে এখানে সবসময় একটা থাকতে হবে, ঠিক আছে? এর মানে এটা স্যার প্রত্যেকটা রোতে একটা থাকতে হবে আর কি। থাকতে হবে, তাহলে কিন্তু এটা কিন্তু আমাদের হয় নাই। এখানে দুইটা লিঙ্ক থাকাতে এটা কি হয়েছে, ভাগ হয়ে গেছে, সেটা ডিটারমিনিস্টিক চ্যানেল কিন্তু না। ডিটারমিনিস্টিক চ্যানেলের কন্ডিশন কি? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, আপনারা এটা আইডেন্টিফাই করতে পারছেন। আমরা যেটা বলছি এই লিঙ্ক গুলো কিন্তু একটাই থাকবে, এখানে আপনার ডবল হতে পারে। তাহলে দেখেন এটা যদি আমি করতে চাই, ঠিক করতে গেলে কি করতে হবে? ইনপুট আছে ওই 2 নম্বর ইনপুট যে কোনো একটাতে লিংক দিতে হবে। হয়ে গেছে। হ্যাঁ, চেঞ্জ করতে এই যে এটা ঠিক আছে এখন? জি জি স্যার, এখন ঠিক আছে? 1 হবে। 0 ঠিক আছে? এবার আমরা যদি বলি ক্যাপাসিটি ইকুয়াল টু ম্যাক্স অফ আই ইকুয়াল 2 আর 3 তে তো 0.5 হওয়ার কথা আছে। না না, ইনপুট ইন্ডিভিজুয়াল। এটা দিয়ে ঠিকই আছে ভাই ইনপুট টু 1। আচ্ছা সরি আমাদের কিন্তু ইনপুটের প্রবাবিলিটি 1, আউটপুটের প্রবাবিলিটি ডাজন্ট ম্যাটার। ঠিক আছে। তাহলে এখানে আমরা কি লিখবো? লগ কত লিখবো? h of y লিখবো কিন্তু। কনফিউশনটা কোথায় বলেন? ঠিক আছে স্যার, ছোট্ট একটা ব্যাপার স্যার, সেটা হচ্ছে ম্যাট্রিক্সগুলোতে জিরোর যে প্রত্যেকটা রো এবং কলামে ইকুয়ালি জিরো থাকবে এরকম কিছু? না না, ইকুয়াল 0 না, আমরা বলছি হচ্ছে গিয়ে 1 নন জিরো রো, একটা নন জিরো রো। এটা কি স্যার শুধুমাত্র ডিটারমিনিস্টিক চ্যানেলে নাকি দুইটাই ক্ষেত্রেই, লসলেস চ্যানেল এবং ডিটারমিনিস্টিক দুইটাতেই 1 নন জিরো রো থাকবে? না 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 না, একটাতে কলামে থাকবে। কলাম, একটাতে কলাম, একটাতে রো। স্যার নন ওই যে নয়েসলেস চ্যানেলে তো তাইলে মনে হয় ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স হলেই হবে বা ওই ইউনিট ম্যাট্রিক্স যেটা ওইরকম টাইপ আচ্ছা, হলেই এটা বোঝা যাচ্ছে যে এটা নয়েসলেস। এটা এটা কি চ্যানেল? এটা স্যার যে লসলেস, লস। ইনপুট বেশি আউটপুট কম, সরি ইনপুট কম আউটপুট বেশি। তাহলে এটার ক্ষেত্রে আমাদের আই হচ্ছে গিয়ে ইকুয়াল টু ম্যাক্স এইচ এক্স ইকুয়াল টু আপ টু এম। এটা আমরা এইচ ওয়াই গিভেন এক্স আমরা লিখতে পারি 1 2 1 2 1 2 3 বলেন 1 on 0.8 স্যার 0.8 0.2 1 2 0 2 001 নন জিরো কলাম, আগেরটা ছিল নন জিরো রো কিন্তু
জি স্যার, এটা নন জি জিরো। স্যার। জি স্যার। ঠিক আছে। ধন্যবাদ স্যার। জি আচ্ছা, তাহলে পরীক্ষা এটুক পর্যন্ত, হ্যাঁ 19 পর্যন্ত। জি ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, কত কত আমি বলে দিই। এই প্রবলেম গুলো করবেন, এই রিলেটেড প্রবলেম আমি পরীক্ষা দিব। আমাদের এক্সামের সিলেবাস হচ্ছে সিটি 1 সিলেবাস হচ্ছে 10.1 থেকে 10.9, 10.16, 10.17, 10. ঠিক লিখছি নাকি লিখি না দেখি, কি আছে? হ্যাঁ আছে। 16 to এটা হচ্ছে সিলেবাস। হয়ে গেল আমাদের, বইতে যাই 19 পর্যন্ত। ঠিক আছে, একটা জিনিস একটু আমরা এটা প্রুফ করতে চাই, জাস্ট একটা প্রুফ করে একটু দেখাবো আপনাদেরকে। 17 নম্বরটা মাঝখানে যেহেতু আছে 10.16, এটা একটু দেখাতে চাই। 10.16 আমাদের প্রুফ করতে বলছে CS equal to log 2m, কোন চ্যানেলের জন্য বলেন তো দেখি? ফর লসলেস। আউটপুট, এটা তো মনে হচ্ছে যে ডিটারমিনিস্টিক। হাই হাই সরি সরি লসলেস। লসলেস। হ্যাঁ সরি স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা, আমরা একটু আগে পড়ে আসছি, দেখেন এই কোয়েশ্চেনটা মনে আছে আমাদের? এই যে এইটা পড়ছিলাম, I x y, এটা যেহেতু আমাদের, এটা কি ইনপুট না আউটপুট? এটা তো আউটপুট, এম আউটপুট। এম আউটপুট না ইনপুট? আউট এম ইনপুট না আউটপুট? ইনপুট স্যার। ইনপুট। ইনপুট যদি এগুলো তো হয়, সব নির্ভর করবে ইনপুটের উপরে, সবই তো ইনপুট হবে। হ্যাঁ ইনপুট হবে। আচ্ছা, উই নো, এটা আমাদের প্রুফ করতে বলছে CS equal to max value of I x comma y, this is equal to max value of hx। যদি লিখি কি লিখবো বলেন? আমার এটা হচ্ছে কি I x comma y, এইচএক্স লিখতে চাইলে এটা হচ্ছে hx। আচ্ছা, আমি এইচ ওয়াই থেকে আই এর বাদ দিব। হাই হাই, hx থেকে বিয়োগ করব হচ্ছে h x given y। ঠিক লিখছি কিনা ভালো করে দেখেন। আমরা আগের অঙ্কে কিন্তু করছিলাম উল্টা, আমরা লিখছিলাম কত জানি, এই যে y থেকে y এর পার্ট বাদ, তাহলে x থেকে কোন পার্ট বাদ যাবে? x এর পার্ট বাদ যাবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার আমরা দেখাবো যেটা এই পার্টের, আমরা যদি এখন লিখি p x, y ইকুয়াল টু, একটু আগে করছি ডবল সামেশন, তাই না? এটা i, এটা j। এখানে কি লিখছিলাম ওই, কার মনে আছে দেখি, কার মনে আছে? পি এক্স ওয়াই লগ টু এক্স ওয়াই দেন আগে স্যার, শেষের দিক থেকে আগে করি। হ্যাঁ শেষ এক্স ওয়াই। আচ্ছা,
এখানে মাইনাস তারপর সামনে মাইনাস সাইনটা সামেশন নাকি মাইনাস? আচ্ছা, এমনিতে আপনার পি এখানে আছে কোথায় জানি লিখছি তারা। এই যে নয়েসলেস চ্যানেলের জন্য এই যে প্রবাবিলিটি পি ওয়াই গিভেন এক্স ইকুয়াল টু হয় 0 অথবা 1, তাহলে যে পি আমরা এটা নয়েসলেস করতেছি নাকি না? এই যে পি ওয়াই গিভেন এক্স ইকুয়াল টু 0 অথবা 1, আচ্ছা পি ওয়াই গিভেন এক্স ইকুয়াল এক্স গিভেন ওয়াই ইকুয়াল টু 0 অথবা 1, ওয়াই গিভেন এক্স যদি পি ওয়াই গিভেন এক্স গিভেন ওয়াই ইকুয়াল টু যদি 0 অথবা 1 হয়, আচ্ছা এই পার্টটাকে আপনাদের এই ফর্মুলা কি মনে আছে? দেখেন তো, এই ফর্মুলা কারো মনে আছে কিনা? না স্যার। এটাকে বলা হচ্ছে গিয়ে বেস থিওরেম। দেখে নিন, এটা জাস্ট এটা স্ট্যাটিস্টিক্সে এই একটা থিওরি ইউজ করেই মেশিন লার্নিং এর স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেশিন লার্নিং যা ইউজ করা হয় এই একটা থিওরি, আর কিছুই নেই। এটা একমাত্র থিওরি স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেশিন লার্নিং এ ইউজ হয়। তাহলে এখানে দেখেন এটার পরিবর্তে আমি এটাও লিখতে পারি, এটার পরিবর্তে আমি এটাও লিখতে পারি। তাহলে আমার যেহেতু এক্স নিয়ে কাজ করছি, আমি এখানে লিখলাম মাইনাস সামেশন অফ জে সামেশন অফ আই পি অফ এক্স নিলাম না, এটার সাথে মিল রাখতে, যেটার সাথে মিল লিখলে আমরা লিখবো হচ্ছে গিয়ে পি অফ ওয়াই পি অফ এক্স গিভেন ওয়াই log 2 p of xi given yi। এখানে দেখেন এটার ভ্যালু যদি 0 অথবা 1, এখানে যদি আমি 0 বসাই পুরো এক্সপ্রেশন কি হবে? 0 হবে। এখানে যদি 1 বসাই পুরো এক্সপ্রেশন কি হবে? log 2 1 মানে কত? log 2 1 মানে 1 স্যার। আল্লাহু আকবার। 0 এখানে 1 বসালেও 0 হবে, এখানে বসালেও 0 হবে, তাহলে অল কেস এটা কত হবে? 0। তাহলে এটার ভ্যালু হবে হচ্ছে কি আমাদের 0। তাহলে বাকি থাকে কত? hx এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত? প্রুফ করলাম। এনিওয়ে এটা দেখেন, বইটা দেখেন, যেটা ইজি লাগে সেটা করেন, কোনো সমস্যা নাই। 19 পর্যন্ত আপনাদের পরীক্ষা, আমি 2টা অঙ্ক করতে দিব 30 মিনিট সময়। বলেন, ফাইনাল পরীক্ষায় কিন্তু আমি 16 অথবা 19 যে কোনো একটা পরীক্ষা দিব। প্রশ্ন ফাঁস করে দিলাম। 16 অথবা 18 কথা বলছেন? হ্যাঁ 18। 19টা কি? হ্যালো স্যার। বলুন প্লিজ। স্যার অ্যাটেন্ডেন্সটা দিতে পারেননি। রোল কত? স্যার 2-4-1-5 15। ঠিক আছে স্যার 21 স্যার স্যার আমার রোলটা স্যার 19 31 33 স্যার মেবি এন্ট্রি করা হয়নি। স্যার আমাদের কাছে কিছু রিপিটার আছে, তো ওনাদের রোল সবার। হ্যাঁ বলেন। স্যার 19 স্যার 19 31 33 স্যার 201132 স্যার আমার রোলটা একটু
স্যার ক্লাস রেকর্ডটা আজকে আপ করে দিন স্যার। এটা কত? এরপরে কত আছেন? 20132 স্যার ক্লাসটা করছি। হাই রে, স্যার Repeater ডাবল ঠিক আছে। ইনক্লুড করা আছে। লাস্ট থেকে 3 নাম্বারটা দেখেন। রিপিটার কে আছে বলতেছি? স্যার 19 31 33 রিপিটার। সেটা তো আমি লিখছি, এটা ছাড়া কেউ আছে? 32 স্যার আমি রিপিটার স্যার। টাইটেল লিস্ট দেওয়া আছে। রিপিটার রোল নাম্বারটা একটু লিখেন তো বিস্তারিত। জি স্যার। রিপিটার যারা রোল নাম্বারটা চ্যাটে লিখেন। স্যার ক্লাস রেকর্ডটা রিপিটাররা আজকে চ্যাটে আপ রোল করে নাম্বার। দিন। ঠিক আছে। রিপিটার হচ্ছে গিয়ে 1933 লিখছি 32। স্যার তিনটা লেখা আছে স্যার। তিনটা লেখা আছে। স্যার 201132 লেখা আছে স্যার। লাস্ট 3 নাম্বারটা। লাস্ট থেকে 3 নাম্বারটা খেয়াল করুন। ওকে ওকে ঠিক আছে। ঠিক আছে ঠিক আছে। স্যার আজকে অনেকে Okay, প্রেজেন্ট তাহলে। দিতে পারে নাই, উনি বলতেছে যে উপরে থেকে আমাদের অ্যাবসেন্ট গুলো দেখবে। কোথায় অ্যাবসেন্ট আছে? কে আছে অ্যাবসেন্ট? স্যার রোল নাম্বার 5 9 5 কি আছে? রোল নাম্বার 5 কি আছে? নাই। 9 কি আছে? এই দুজনে তো অ্যাবসেন্ট। জি স্যার ঠিক আছে। ঠিক আছে ওকে, আমি রেকর্ডটা দিয়ে দিচ্ছি, রেকর্ডটা রেডি হলে। আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকেন। থ্যাংক ইউ স্যার।